ఈ కార్యక్రమానికి గౌరవతులు వచ్చేసిన జరిగింది. ముందుగా శకుంతల అందరి విద్యార్థులతో మాఘమాసమున కృష్ణ పక్షమున చతుర్దశేన జామరాత్రిన మహాలింగమ ఉద్ధరించట బ్రహ్మ విష్ణువుల అహము సృష్టికి మూలం బుడిద దేహమా సిగలో సందమా సృష్టిని సృష్టించగా తొలిగా పుట్టావుట మాఘమాసమున మహాశివరాత్రిగా మహిమూలిని చూడ అరే హో పక్కన పార్వతమ్మ తలపై అరే హో జంగమా మెడలో సర్పమా బూడిద దేహమా సిగలో సంగమా తారరి తారరి ఓ తారరి 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 ఓ తారరి నీదు ఉండి ఉపవాసం చేసా జాగారం ధ్యానం నీవేతం నీదే జగమే నీరూపం తారరి తారరి ఓ తారరి 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 ఓ తారరి తారరి హరి హో జంగమా విభూతి లింగమా పక్కన పార్వతమ్మ తలపై గంగమ్మ హరి హో జంగమా మెడలో సర్పమా బూడిద దేహమా సిగలో సంగమా సృష్టిని సృష్టించగా తొలిగా పుట్టావుట మాఘమాసమున మళ్ళీ పుట్టావుట బ్రహ్మ విష్ణువుల తగువులు తెచ్చావుట మహాశివరాత్రిగా మహిమూలిని చూడ హరి హో జంగమా విభూతి లింగమా పక్కన పార్వతమ్మ తలపై గంగమ్మ హరి హో జంగమా మెడలో సర్పమా బూడిద దేహమా సిగలో సంగమా తారరి తారరి ఓ తారరి 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 ఓ తారరి తారరి ఆత్మ పరమాత్మ అంతా నీ ఆట మాలో జీవుడిగా ఉన్నది నీ వంట బ్రహ్మని శిక్షించి చూపిన జగదీశ సత్యమే జీవమని చాటిన మాయిష సుందర ఆఖార తారరి తారరి ఓ తారరి 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 ఓ తారరి తారరి థ్యాంక్ యూ. ఆరుగురు ఆర్ఫన్స్ ఉన్నారు, అనాథలు. మరి వాళ్ళందరూ కూడా మరి ఈ సంవత్సరం కూడా అదే వేడుకల్ని నిర్వహించబోతున్నాం.
దానికంటే ముందుగా మరి ఈ పాఠశాల గురించి మాట్లాడవలసిందిగా జ్యోతి గారిని కోరుతున్నాను. who is the president of Ram Nogla Charitable Trust, and respected Vasu Garu, our parents committee member, Raishwari teacher, least not the least but Sri Siddhaya Garu, Kiran Mai Garu, respected teachers over here and lovable children, andarki happy new year. న్యూ ఉందా, కొత్తగా ఉందా? ఏం కొత్తగా ఉంది? అంతే, ఏం ఒకటి కొత్తది. 24 పోయి 25 వచ్చింది, అంతే కదా. కాబట్టి మనం అందరం దాన్ని సంతోషంగా స్వాగతం చేసుకుంటా ఈ విధంగా అందరితో పాటు కొద్దిసేపు మనం కట్టుకోవాలి కదా సంతోషంగా. మరియు మన స్నేహ సొసైటీ గురించి చెప్పేటట్టుంటే, స్నేహ సొసైటీ మెంటల్ రిటార్డెడ్ స్కూల్ అనేది మేము 1995లో స్టార్ట్ చేశాము. అలాగను బ్లైండ్ స్కూల్ అనేది 1999లో స్టార్ట్ చేసి ఈరోజు టోటల్గా ఒక 285 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. మోర్ స్ట్రెస్ మేము మెంటల్ రిటార్డెడ్ ఆర్ ప్రస్తుతం దాన్ని ఇంటలెక్చువల్ డిజేబుల్డ్ అక్కడ నుంచి మార్చి దివ్యాంగజన్ అనే చెప్తున్నాం. ఆ స్కూల్కి వచ్చేసి మేము స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఏదైతే ఉందో ఆల్ స్పెషల్ టీచర్సే వాళ్ళకి స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తారు. 1:8 అనేది రేషియోతో 23 classes are there. Along in this, not only special education, but we give speech therapy to the children. There is physiotherapy is there, occupational therapy we are giving. We are also giving behavior modification to the children who need it, and if possible, any medication is there to the children. And music classes are also being taken. Yoga teacher is there who gives yoga. So to maintain the children's good health, we are having children from 6 years to 23 years. So main problem is with the students who pass their 18, because the learning abilities of the children decrease after the 18, and hereby what happens to the children is they involve in more of the behavior problems. Could be sexual problems, could be other problems, could be problems at home. They are not resistant to anything. They have a type of hyper behaviors they have. So all this behavior together should be reduced only if the children are given some gainful employment to them. And if we think about the intellectual disabled, having a gainful employment is it's very difficult task, because even the normals today can't have a self-employment by themselves. They require a number of people around them. Thereby we are having these children intellectual essentials. So we thought of, like Siddhya sir was always trying to have a vocational training center where the children can add to some of the. Started the first product as phenol making, which is used by each and every individual, every house, how poor it is, even if they are living in a slum or they live in a high house also, but still all of them use this product, which is used for cleaning the house, the detergent. And after this we want to go for the washing soaps detergent also. So we have started first thing with the products which are, and I hope in the days to come we will have sir's generous support to the school always. I thank one and all. Wish you all Happy New Year once again. వారి సేవలు అభినందనీయము. వారు చేసేటువంటి సేవ పిల్లలు అంటే మన పిల్లల్ని మనమే ఒక గంట ఏడిస్తే తల్లిదండ్రులు కసురుకుంటారు. అటువంటి ఓర్పును, అటువంటి సహనంతో ఆ పిల్లలకు జ్వరం వచ్చినా ఇది వచ్చినా సార్ ఏమైంది సార్ అంటే ఆ పిల్లోడు సార్ కొద్దిగా అన్ఈజీ అని, ఎందుకు సార్ వాడు మంచి అయితే లేదు, వాడు ఎంత మంచి అయితేనే మనం మంచిగా ఉంటామని ఆ తపనతోని వారికి కార్యదీక్షతోని అమ్మ కూడా సర్వాన్ని మర్చిపోయి ప్రపంచాన్ని మర్చిపోయి పిల్లలే మా ఒక కుటుంబం లాగానే చెప్పి వాళ్ళకు విద్యాబుద్ధులు నేర్పుతూ వాళ్ళ కొత్త ట్రైనింగ్స్ ఇవ్వడము, వాళ్ళలో మంచి చైతన్యం తేవడము, ఆ విద్యకు తగ్గట్టు వాళ్ళకు మంచి సుశిక్షులైనటువంటి ఉపాధ్యాయులతో యోగా కానీ వారికి ఇప్పుడు ఏర్పడినటువంటి విద్య ప్రత్యేకమైన ట్రైనింగ్ చేసిన వాళ్ళతో ఇవ్వడము చాలా సంతోషము. తర్వాత మా చైర్మన్ రామచంద్ర రెడ్డి సార్ మేము ప్రాధాన్యపడేది ఏంటంటే ఒక విశ్రాంత ఉద్యోగిగా పోలీస్ ఆఫీసర్గా సార్ తమరి అండదండలు ఎప్పుడు ఉండాలి. ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ సార్.
your charitable services must be continued, sir, to develop this institute. I am praying to you, sir. God bless you, sir. ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ నేను కృతజ్ఞతలు. అందరికీ 1.5 hour న్యూ ఇయర్, హ్యాపీ న్యూ ఇయర్. ఇంజనీరింగ్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి ఉంది, అది కేంద్ర ప్రభుత్వం. మనం 2009 కంటే ముందు చూసుకున్నట్లయితే పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందంటే 2009 కంటే ముందు ఇంటలెక్చువల్ డిజేబుల్డ్ పిల్లలకి ఎలాంటి ఏజ్ నామ్స్ లేవు. వాడు 6 సంవత్సరాలకి స్కూల్లో జాయిన్ అయితే 50 సంవత్సరాలు వచ్చినంత వరకు కూడా స్కూల్లో చదువుకోవడానికి అవకాశం ఉండేది. ఇక వాడు ఏదైనా జరిగితే వాడు డ్రాప్ అయితే తప్పితే స్కూల్లోంచి తీసేస్తానికి అవకాశం కూడా ఉండేది కాదు ఆ రోజుల్లో. కానీ 2009 తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక రూల్ తీసుకొచ్చింది, ఏంటంటే సర్వశిక్ష అభియాన్ అనేది 18 సంవత్సరాల వయసు ఉన్న పిల్లల వరకు మాత్రమే ప్రభుత్వం ద్వారా ఉచిత విద్యను అందిస్తాము. మరి 18 సంవత్సరాల తర్వాత అది తల్లిదండ్రులు చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత అని చెప్పడం జరిగింది. కానీ మానసిక వికలాంగులు అంటే ఇంటలెక్చువల్ డిజేబుల్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే 18 సంవత్సరాల తర్వాత అసలు సమస్య స్టార్ట్ అవుతుంది. వాళ్ళ బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంతకు ముందు జ్యోతి గారు చెప్పారు, సెక్సువల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, బిహేవియర్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి, వైలెన్స్ బిహేవియర్స్ డెవలప్ చేసుకుంటాడు 18 years తర్వాత. సో చాలా సమస్యలు పిల్లల్లో వస్తూ ఉంటాయి. సో మేము తెలంగాణ నుంచి అదేవిధంగా ఆంధ్ర నుంచి చాలా ప్రయత్నం చేస్తున్నాం, ఏంటంటే ఈ ఏజ్ నామ్స్ అనేది ఇంటలెక్చువల్ డిజేబుల్డ్ చిల్డ్రన్లో తీసేయండి. రైట్ టు ఎడ్యుకేషన్ యాక్ట్ ఏం చెప్తుందంటే యూనివర్సలైజేషన్ ఆఫ్ ఎలిమెంటరీ ఎడ్యుకేషన్ అప్ టు 18 years మాత్రమే. కాబట్టి మేము 18 years వరకే చెప్తాం. మేము సపోర్ట్ కూడా 18 years వరకే మేము ఈ గ్రాంటినేట్ ఇస్తాము. 18 years తర్వాత పిల్లల్ని మీరు తల్లిదండ్రులకు అప్పచెప్పాలి అని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పడం జరిగింది. సో చాలా ప్రయత్నాలు చేసినాము, కేంద్ర మంత్రి గారు కలిసినాము, చాలా ఆంధ్ర తెలంగాణ నుంచి దాదాపుగా 12 మంది ఎంపీలకి రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చినాము, సార్ ఏజ్ నామ్స్ తీసేసేయండి అని. సో దీని మీద కొంత చర్చ కూడా అప్పుడు పార్లమెంట్లో జరిగింది, మేము ఇచ్చిన రిప్రజెంటేషన్ మీద. దాన్ని ఏం చేసిందంటే ఒక మానసిక వికలాంగులకి 5 సంవత్సరాలు రిలాక్సేషన్ ఇచ్చింది, 18 to 23 చేసింది. అది కూడా మేము కొట్లాడిన తర్వాత మరి స్వచ్ఛంద సేవా సంస్థలు యాక్చువల్గా తెలంగాణ మేజర్ ఫైట్ చేసింది, వేరే రాష్ట్రాల నుంచి ఎవరు రాలేదు. తెలంగాణ నుంచి ఒక 12 మంది ఎంపీలు పట్టుకొని మరి అప్పుడున్న కేంద్ర మంత్రి తావర్చంద్ర గెహ్లాట్ గారిని కలిసి మరి వారికి విన్నవించిన తర్వాత మరి కేంద్ర స్థాయిలో ఎవరైతే సెక్రటరీ ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ రిప్రజెంటేషన్ ఇస్తే దాని మీద కూడా చాలా వర్క్షాప్స్ కండక్ట్ చేశారు త్రూఅవుట్ ద నేషన్. సో 18 నుంచి 23కి పెంచడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయనే దాని మీద అందరూ కూడా అవునన్నారు. పీడబ్ల్యూడీ కమిషనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో పర్సన్స్ విత్ డిజబిలిటీస్ కమిషనర్స్ వాళ్ళు కూడా చెప్పారు అవును ఇంటలెక్చువల్ డిజేబుల్డ్ రిలాక్సేషన్ ఇవ్వచ్చు అని. సో ఆ తర్వాత 18 నుంచి 23 సంవత్సరాలు చేస్తున్నారు. 23 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా మనం పిల్లల్ని పంపించిన తర్వాత కూడా మరి చాలామంది పేరెంట్స్ మన దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నారు, సార్ పిల్లలు చాలా గొడవ చేస్తున్నారు ఇంట్లో, సో వాళ్ళని ఎక్కడన్నా పెట్టండి అని. సో మనం పెట్టుకోవడానికి మనం ఏదో దయాగుణంతో పెట్టుకున్నా లేకపోతే సర్వీస్ మోడల్తో పెట్టుకున్నా మనకి ఎవరైనా ఇన్స్పెక్షన్కి వచ్చినప్పుడు మనకి ఇబ్బందులు కలుగుతాయి. ఎందుకంటే అబౌవ్ 23 years పిల్లలు ఎందుకున్నారు స్కూల్లో ఉండకూడదు కదా. సో ఎన్రోల్మెంట్ లేకుండా ఉండాలి అంటే కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది. కాబట్టి నేను చాలా కాలం నుంచి అనుకున్నాను సిఎస్ఆర్ కాంపోనెంట్ ఇచ్చి కానీ లేకపోతే ఎవరైనా పెద్దలు డోనర్స్ ముందుకు వస్తే ఒక వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ షెల్టర్డ్ వర్క్షాప్ అనేది అడల్ట్ మెంటల్ రిటార్డెడ్ పిల్లలకి స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఇంట్లో నుంచి ఒక 8 గంటలు బయటకు వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది, ఒక స్కిల్ని వాళ్ళని డెవలప్ చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గవర్నమెంట్ ద్వారా అంటే DWO ద్వారా లేకపోతే కలెక్టర్ ద్వారా వాళ్ళకు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మరి వీళ్ళు 3 నెలలు ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వాళ్ళకు ఒక సర్టిఫికేట్ ఇస్తే తప్పకుండా దాని మీద పిల్లవాడి పేరు మీద ఎలాగో లోన్ రాదు, ఎందుకంటే ఇంటలెక్చువల్ డిజేబుల్డ్. పేరెంట్స్ని కూడా మనం ప్రమోట్ చేస్తున్నాము, మనం పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ కూడా ఫామ్ చేసినాము. సో పేరెంట్స్ అసోసియేషన్ ద్వారా మరి ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి 25 మంది 30 మంది పిల్లలు ఒక గ్రూప్గా ఏర్పడి ఒక షెల్టర్డ్ వర్క్షాప్ పెడితే ఈ పిల్లలందరూ కూడా గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది అని చెప్పి మరి ఇంతకుముందు మనం అనుకోకుండా ఆగస్టు 7వ తారీఖు రోజు మన పేరెంట్స్ మీటింగ్లో కూడా మాట్లాడటం జరిగింది. సో ఫార్చునేట్లీ మరి రామచంద్ర రెడ్డి సారు మరి తను NRI ఇండియా వచ్చిన తర్వాత మరి ఒక మీకు ఏదన్నా
హెల్ప్ చేయాలనుకుంటే మీకు ఏమి హెల్ప్ కావాలన్నప్పుడు నేను వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ విషయాన్ని వారి ముందు పెట్టినప్పుడు మరి వాళ్ళు సానుకూలంగా స్పందించి మరి ఇనిషియల్గా ఒక యూనిట్ ఏర్పాటు చేస్తానికి మరి వారు కొంత ఆర్థిక సహాయాన్ని 1 లక్ష రూపాయల ఆర్థిక సహాయాన్ని వారు మనకి అందించడం జరిగింది. అది బేక్ చేసుకొని మనం ముందుగా పిల్లలు నాన్ హజార్డస్ వృత్తిలో ఉండటం కోసం అని చెప్పేసి పిల్లలకి ఎలాంటి ప్రమాదం లేని వృత్తిని ఫినాయిల్ మేకింగ్, వాషింగ్ పౌడర్ మేకింగ్, అదేవిధంగా సోపు లిక్విడ్స్, ఈ 3 కూడా మన పిల్లలకి నేర్పడానికి మరి ఈరోజు రామచంద్ర రెడ్డి సార్ తోటి మరి ఇనాగ్రేషన్ చేయించడం జరిగింది. దీన్ని మనం స్కేలప్ చేసి రాబోయే కాలంలో పిల్లలకి నేర్పడం వరకే కాకుండా వాళ్ళకి సర్టిఫికేట్ అందించడం వరకే కాకుండా వాళ్ళకు కొంత గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వడం కానీ డైలీ కొంత రెమ్యూనరేషన్ వాళ్ళకి ఇవ్వడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే మరి నాకు తెలుసు అన్ని కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద డిజేబుల్డ్ని ఎక్కడో ఒక దగ్గర ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉన్నారు. ఎందుకు మన స్కూల్లోనే చదువుకున్న 76 మంది 10th క్లాస్ పాస్ అయిన బ్లైండ్ పిల్లలు ఉన్నారు. అందులో మీ అందరికీ తెలుసు 25-26 మంది పిల్లలు ఈరోజు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయ్మెంట్ పొందారు. సో అదే మానసిక వికలాంగులు తీసుకున్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే ఈ పిల్లల్ని మనం ఎక్కడ కూడా బయట అవుట్ సైడ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్లో ప్లే చేసినప్పుడు వాళ్ళు నార్మల్ తోటి కంపారిజన్ చేసి ఈ పిల్లలు నార్మల్తో పాటు పనిచేయలేకపోతున్నారని చాలా తక్కువ కాలంలోనే మళ్ళీ వాళ్ళని తీసేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది. సో ఇవన్నీ మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని ఏం చేసినామంటే వీళ్ళకే ఒక షెల్టర్డ్ వర్క్షాప్ ఉంటే ఈ షెల్టర్డ్ వర్క్షాప్ ద్వారా మరి కొంతమందికి గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇస్తానికి అవకాశం ఉంటుందని మేము అనుకున్నప్పుడు మరి దేవుడిలాగా తను మనం అడగటం, తర్వాత నేను కూడా 3-4 ట్రేడ్స్ మీద వారికి ప్రపోజల్ సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది. ఒకటి ఫినాయిల్ అనుకున్నాను, ఇంకా 2వది పేపర్ కప్స్ మేకింగ్ అనుకున్నాను, 3వది హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ అనుకున్నాము. సో ఇవన్నీ కూడా 3-4 పెట్టినప్పుడు అన్నింటిలో ఈజీగా అనిపించింది. తర్వాత నాన్ హజార్డస్ అనిపించింది. ఫినాయిల్ మేకింగ్, సోప్ లిక్విడ్స్ మేకింగ్ అండ్ వాషింగ్ పౌడర్ మేకింగ్ ఈజీగా ఉంది కాబట్టి ముందు దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని దాన్ని కంటిన్యూస్గా ఒక 20-25 మంది పిల్లల్ని మనం ఎవరైతే 23 సంవత్సరాలు దాటిపోయి అందరు ఇళ్లలో ఉన్నారో మరి వాళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొచ్చి వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళకి మధ్యాహ్నం భోజనం కూడా అరేంజ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో వాళ్ళకి దాదాపుగా 6 గంటల శిక్షణ డైలీ ఇవ్వడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో మరి ఇలాంటి గెయిన్ఫుల్ ఎంప్లాయ్మెంట్, అదేవిధంగా ఇంటలెక్చువల్ డిజేబుల్డ్ ఎంపవర్మెంట్ కోసం కృషి చేస్తున్న రామచంద్ర రెడ్డి సార్కి మేము మా స్కూల్ తరఫున ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి వారి సహకారాన్ని భవిష్యత్తులో కూడా ఇదే విధంగా మరి కంటిన్యూ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. సో వారికి ఈ సందర్భంగా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ వారు ఏదైతే చెక్కు చేశారో నాకు మళ్ళీ ఈరోజు వారి చేతుల మీదుగా నేను ఆ చెక్కు తీసుకోవాలనుకున్నాను. దయచేసి మీరు మాకు చెక్కు మీరు సభాముఖంగా అందించవలసిందిగా కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే 10 to 15 or 15 to 20 మధ్యలో ఉంటే ఇది రీజనబుల్గా ఉంటుంది అనుకుంటాము. గ్రూప్ ఐడియల్ గ్రూప్ అనుకుంటాము. సో ఈ ఐడియల్ గ్రూప్లోనే మరి వీళ్ళందరూ కూడా 1-to-1 రేషియోలో ట్రైనింగ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మరి వీళ్ళందరినీ మేము సేకరించి మరి వాళ్ళందరూ కూడా ఎవరైతే మన దగ్గర ట్రైనింగ్ పొందుతారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇండివిజువల్ ప్రొఫైల్స్ తయారు చేస్తాము. వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ని కూడా ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి వాళ్ళ ప్రోగ్రెస్ని మెజర్ చేస్తాం సార్. ఆ ప్రోగ్రెస్ తమరికి కూడా పంపించడానికి మేము తప్పకుండా ప్రయత్నం చేస్తాము. ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి పిల్లవాడి ప్రొఫైల్తో పాటు ఆ పిల్లవాడు ఏ స్కిల్స్లో నాలెడ్జ్ని ఎన్హాన్స్ చేసుకున్నాడు అనే దాని మీద, స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ఏ విధంగా ఉందనే దాని మీద కూడా ఎవ్రీ 3 months ఒకసారి మీకు మేము ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ అనేది కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది సార్. మరి ఈ కార్యక్రమానికి స్పందించి మరి నీడ్ బేస్డ్ ఒక ప్రోగ్రామ్ని సపోర్ట్ చేస్తున్న మీకు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి తర్వాత మన దివ్యాంగ పిల్లలతో ఒక డ్యాన్స్ కార్యక్రమం. यहाँ हर कदम कदम पे धरती बदले रंग
దేనికి సాంబాయి కూడా గలగల పారే ఆ జలపాతం నిలిచిందా తన కోసం వేనాడైనా మిలమిల మెరిసే ఒక అగ్నికణం మిగిలిందా తన కోసం వేషణమైనా తరతరాల భారతీయ తాపసులది మార్గం తరతరాల భారతీయ తాపసులది మార్గం ఆత్మలోని వేదనం అమ్మకు నీరాజనం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిదగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మూవలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భరతమాత పాదాలకు మూవలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిదగమన జీవనం భూమి పొరలలో పురుడు విపోసే రైతు రాసాడా తన పేరును ఏనాడైనా ఆ జన్మాతం సేవలు చేసే తల్లి అడిగిందా ఆనవాలు ఏనాడైనా అనామికత సందేశం వైనవ జీవన సారం అనామికత సందేశం వైనవ జీవన సారం జనని జన్మ కారణం జన్మభూమి తీరురం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిదగమన జీవనం భరతమాత పాదాలకు మూవలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం భరతమాత పాదాలకు మూవలం ఆమె మోము పైన చిరునవ్వులం సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిదగమన జీవనం మమతల తిరులై తన్మయ చరులై మనం సాగాలి సమరమున సాగిన శరమై కోవెల గంటై కోటి ఆశల పంటై మనం మ్రోగాలి జనపదాల గుండెల స్వరమై కర్మ ఫలము ఆశించని ధర్మ వీరులం మనం కర్మ ఫలము ఆశించని ధర్మ వీరులం మనం జయ జయ హే మాతరం జయం జయ సంఘటనం ఒక యజ్ఞం సమిదగమన జీవనం దశ ఇప్పుడు ఒక్కొక్కరి పేరు కాదు హ్యాపీ బర్త్డే టు యు హ్యాపీ బర్త్డే
ఇంకోటి పంపిస్తాను ఫినాన్షియల్ Happy New Year. I'm very excited to be here. This is my second or third time to this Sneha Society. I believe in skill development. I'm very excited to support the Skill Development Center. So everybody should participate in it and learn new skills so that you can go and earn your own living. Okay, bye. ఏర్పాటు చేసిన నూతన సంవత్సర కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసిన గౌరవనీయులు పెద్దలు రామ్ నోముల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ అధ్యక్షులు శ్రీ నోముల రామచంద్రారెడ్డి గారికి, అదేవిధంగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న రామ్ నోముల చారిటబుల్ ట్రస్ట్ కార్యదర్శి
వాసుగౌడ్ గారికి, మా లోకల్ ప్రాజెక్ట్ కమిటీ వైస్ చైర్మన్ మై డాక్టర్ కిరణ్మయ్యకి, మరి ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటున్న సిబ్బందికి, మరి విద్యార్థులకు అందరికీ పేరు పేరున మరొకసారి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ, అదేవిధంగా ధన్యవాదాలు. కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఆల్.